Screen is visible? Okay. Due to technical problem, means electricity problem, I am not taking lecture at proper time. First, apology for this. So, last two lecture we have to see in metal forming process, and today continues same subject, this metal forming process. Uh, First of all, I'm going to our new session. Take a 5 to 6 minutes revision of this metal forming process. रिव्हिजन घ्यायची आवश्यकता आहे का? माझ्या मते हे 2 वेळा रिव्हिजन झालेली आहे आपली. हां, ठीक आहे. स्क्रीन व्हिजिबल आहे ना सगळ्यांना? हॅलो, हॅलो. ओके, ओके. So in metal forming, there are main two types in bulk deformation and sheet metal working. In that, bulk deformation subdivided into four types: rolling process, forging process, extrusion process, wire and bar drying. And second one is sheet metal working. In that, they are subdivided into four or five categories: a bending operation, deep or cup drying, shearing process, miscellaneous, and stretching operations. In classification of basic bulk forming process divided four: first upon rolling, forging, extrusion, wire drying. In the rolling process, there are two rolls are placed in between, work is placed, and they reduce the diameter and increase the length of the raw material. Second one is a forging operation. Raw material is placed between two dies, means lower die and upper die. Lower die is a stationary and upper die is a movable, and apply force on upper die. Our final object or final shape is obtained in between the two dies. Third is extrusion. In extrusion process, they are also used two dies in between, raw material is placed and force is applied on this raw material, and output is gained in the another side of the dies. And last one is the wire drying. Wire drying is also used in two dies, lower die and upper die, in between raw material is placed. But in wire drying, in extrusion, push force is used to push the raw material in between the two dies, and in wire drying, pull force is used in between, wire is pulled between two dies. Okay. Then second main type of the forming process is the sheet forming process. In that sheet forming process, they are subdivided into mainly three. First one is a bending operation, second is a deep drawing operation, third is a shearing operation. Classification of sheet forming process. In bending operation, sheet are placed in above the die, and punch is apply force on this metal sheet, and abbreviation or outcome is obtained in the sheet. Second is a deep drawing. In deep drawing process, use die, blank folder, punch. In between, work is placed, blank folder hold the uh, workpiece. Applying the force on punch, the sheet is bending in deeply. And third one is the shearing or cutting operation. In shearing, they are seen two diagrams. Uh, First diagram, die, workpiece, punch. When applying the force on workpiece, they are cut or shear in between punch and die. Then these forming operation are carried out in cold working, warm working, and hot working process. What is mean by cold working? Cold working is generally done with the room temperature or slightly above the room temperature. Warm working is done with above the room temperature and below the recrystallization temperature. And hot working process is done with
above the recrystallization temperature. Okay. Then next, bulk forming process in that forging category in based on temperature, cold, warm, and hot forging category based on presses impact load. When you apply impact load, use forging hammer. When you applied gradual pressure, you applied forging press. Category based on type of forming in open die forging, impression or closed die forging, and third one is a flatless forging. These are the types of the classification of this forging. Uh, uh, Before seeing the types of or classification of forging, first see the what is meant by forging. Forging is a process in which the workpiece is compressed between two dies using either impact load or hydraulic load to deform it. दोन्ही डायच्या मध्ये आपला वर्कपीस ठेवून दोन्ही डायवरती कॉम्प्रेशन फोर्स किंवा इम्पॅक्ट लोड अप्लाय करून त्या रॉ मटेरियलवरती आपल्याला इम्प्रेशन किंवा फायनल आउटपुट घेता येतं. ह्या प्रोसेसला फोर्जिंग म्हणतात. ठीक आहे. क्लासिक फर्स्ट आहे ओपन डाय फोर्जिंग. ओपन डाय फोर्जिंग म्हणजे दोन्ही डायच्या मध्ये आपला रॉ मटेरियल ठेवून अप्पर डायवरती फोर्स अप्लाय करून त्याचा ओके. हा बोला. स्क्रीन इज नॉट विजिबल. ओके. ओके. So tell me, screen is visible or slide is move up and down? हा, ओके. आवाज पण येतोय का? आवाज कमी येतोय का खूप? आता ठीक आहे का? आता ठीक आहे का आवाज? हॅलो? आवाज व्यवस्थित येत नाही का? ओके. आता ठीक आहे? हॅलो? हा. हं. अ, अ, आता काय हा. हे आपण फोर्जिंग बघतोय. फोर्जिंग मध्ये फर्स्ट टाईप आहे ओपन डाय फोर्जिंग. ओपन डाय फोर्जिंग याच्यामध्ये लोअर डाय, अप्पर डाय आणि वर्कपीस आहे. लोअर डाय इज स्टेशनरी and in lower and upper die between workpiece is placed, and after applying the force on upper die means compression force, the workpiece is compressed and final output is again. This is the open die. Second, impression die or closed die. In closed die, इम्प्रेशन डाय मध्ये काय होते, फ्लॅशेस क्रिएट होतात बघा. फ्लॅशेस म्हणजे काय, in impression die, lower die, upper die, and workpiece is there. When applying the force on upper die, our final output is created, but in that attached with flashes. फ्लॅश बघा डायग्राम मध्ये, ते फ्लॅशेस जेव्हा क्रिएट होतात तेव्हा ते आपल्याला आफ्टर completion of our final project they are removed with the help of machines or trimmer. They directly impact with the manufacturing cost. ओके. त्याच्यानंतर फ्लॅशलेस फोर्जिंग. तर फ्लॅशलेस फोर्जिंग म्हणजे याच्यामध्ये फ्लॅशेस क्रिएट होत नाहीत. हे स्मॉल स्केलसाठी किंवा सिंगल पर्टिक्युलर जॉबसाठी फ्लॅशलेस फोर्जिंग यूज केली जाते. त्यामध्ये पण सेम स्टेशनरी डाय आहे, पंच आहे, वर्कपीस आहे. वेन आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स ऑन पंच, वर्कपीस इज गेट कन्वर्टेड ऑर कॉम्प्रेस्ड इन द डिझायर्ड शेप. ठीक आहे. हे ओपन टाईप फोर्जिंगचे डिटेल्स दिलेले आहे त्याच्या बघा. तीन स्टेज दिलेले आहे, स्टार्ट ऑफ कॉम्प्रेशन, पार्शल कॉम्प्रेशन अँड कम्प्लिटेड कॉम्प्रेशन. इन दॅट स्टार्ट ओपन डाय फोर्जिंग मध्ये तीन डायग्राम दिले आहेत. पहिली डायग्राम आहे स्टार्ट ऑफ कॉम्प्रेशन. त्याच्यामध्ये बघा, D0 मीन्स इनिशियल डायमीटर, H0 मीन्स इनिशियल हाईट, अँड व्ही म्हणजे व्हॉल्यूम आणि एफ म्हणजे फोर्स. तर फोर्स अप्लाय केल्यानंतर अप्पर डाय वरती फोर्स अप्लाय केल्यानंतर दे आर गेट कॉम्प्रेस्ड अँड diameter is increased and length is decreased. They are displaying second diagram in compression, partial compression. Then after applying the force,
Diameter is increased and length is decreased. Means diameter D0 to D and D to DF. Means D0 is initial and DF is final diameter. H0 means initial height and HF means the final height. These are the complete object. हे डिटेल आहे ओपन डाय फोर्जिंग. ओपन डाय फोर्जिंगची प्रोसेस कशी होते याची डिटेल दिलेले आहेत. आता हाऊ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट दिस ऑपरेशन. द फोर्स आपण कसा काढायचा, फोर्ससाठी कुठला फॉर्म्युला यूज करायचा ते पण दिलेलं आहे याच्यामध्ये. हां, हे सेकंड डायग्राम आहे ओपन डाय फोर्जिंगचीच आहे. बट ड्यू टू अप्लाइंग द फोर्स बॅरलिंग इफेक्ट इज क्रिएटेड. कारण की ओपन आणि ओपन डायमध्ये अप्पर आणि लोअर डायमध्ये आपण वर्कपीस ठेवल्यानंतर फोर्स अप्लाय केल्यानंतर बॅरलिंग इफेक्ट इज क्रिएटेड. व्हॉट इज मीन बाय बॅरलिंग इफेक्ट बघा. They are directly depend on the DH, D capital D or small h ratio. D means diameter of this material or object and height means total height of this material or object. ह्याचा इफेक्ट डायरेक्ट बॅरलिंग इफेक्ट वरती होतो. When you applying the force on upper die, this material is get compressed but not in vertical or straight line. They get compressed in concave shape. This is called as barreling effect. Okay. हे झालं ओपन डाय फोर्जिंगच्या रिलेटेड. सेकंड आहे क्लोज डाय फोर्जिंग. त्याच्यामध्ये फ्लॅशेस क्रिएट होतात. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये तीन डायग्राम आहे, स्टार्टिंग स्टेज, इंटरमिडिएट स्टेज अँड फायनल स्टेज. सेम इन कॉम्प्रेस क्लोज डाय फोर्जिंग और इम्प्रेशन डाय फोर्जिंग. In two dies are used in between raw material is placed and applying the force on upper die. Raw materials get compressed but final product is created but is attached with the flashes. ठीक आहे. आता how much force is required to get this object? These are the formula. See the formula. F is equal to kf sigma f and a, where f means maximum force of this operation. A is the projected area of the part including flash. Flash consider करतात येते एरियामध्ये. Sigma f means flow stresses of the material and kf means a forging shape factor. Kf has standard आहे due to depends upon the material. Which type of material are used? Forging shape factor is standard. They are used. आता बघा शेप फॅक्टर कसा कुठल्या कला कसा कोणता यूज केला जातो. इम्प्रेशन डाय फोर्जिंग सिम्पल शेप्स विथ फ्लॅश 6, कॉम्प्लेक्स शेप्स विथ फ्लॅश 8 and very complex shape with flash 10. आणि फ्लॅशलेस फोर्जिंग coining top and bottom surface 6 and complex shapes. In flashless forging 8 is used kf as a shape factor for finding the force is applied on this die. And third आहे फ्लॅशलेस फोर्जिंग. तर फ्लॅशलेस फोर्जिंग म्हणजे तुम्हाला फिनिश्ड प्रोडक्ट आहे तो पर्टिक्युलर शेप अँड साईजमध्ये असणार आहे. त्याच्यामध्ये कुठेही गॅप बिटवीन नसणार आहे टू डायजमध्ये. and applying force in punch, the raw material is converted into our finished product. It is billet size is too small, the cavity is not it to be filled. याच्यामध्ये जर तुम्ही कमी फोर्स अप्लाय केला तर तुमचा फायनल प्रोडक्ट हा आउटपुट जे अंडर साईज असेल आणि एक्स्ट्रा फोर्स जर तुम्ही एक्सेसिव्ह फोर्स अप्लाय केला तर तो क्रॅक किंवा त्याचे शेप चेंजेस होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. हॅलो. 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 Please reply. My voice is audible.
हॅलो. अजित, अक्षय, गौरव, संदीप, राहुल. हॅलो. अरे आवाज येतोय का? अरे काही डिस्टर्बन्स होत असेल, आवाज येत नसेल, स्क्रीन जर डिस्प्ले होत नसेल, तर मला लगेच टेक्स्ट करा किंवा मेसेज करा याच्यामध्ये. म्हणजे ते क्लिअर होईल, विनाकारण वेळ नको वाया जायला. हा. स्क्रीन इज विजिबल. हा. ओके ओके ओके. Then which tools are used for forging operation? That first is hammers, presses, and dies. Hammer is operated by applying impact loading on the workpiece. This is also called as drop hammer or impact energy, delivering the impact energy. Drop hammer is classified as gravity drop hammer and power drop hammer. This diagram shows the power drop hammer. They are working with the help of piston rod or cylinder head. Okay? In gravity drop hammer, achieve their energy by the falling weight of heavy ram. The force of blow is dependent on the height of the drop and weight of the ram. ठीक आहे. हा ग्रॅव्हिटी ड्रॉप हॅमर आहे तो पिस्टन सिलेंडर हेड ह्याच्यापासून वर्क केला जातो. फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द हाईट ऑफ दिस ड्रॉप अँड वेट ऑफ रॅम. सेकंड. Then power drop hammers, presses. In show the diagram of this press forging dies in. हॅलो. स्क्रीन विजिबल आहे का रे मित्रांनो? अरे प्रॉब्लेम असं झालंय, लाईट गेली कॉलेजवरची, पाऊस पडतोय. मी मोबाईलवरती कनेक्ट करून लेक्चर घ्यायला लागलोय. पण मीटिंग पण कनेक्ट आतापर्यंत 2 वेळा कट झालं मीटिंग. त्यानंतर मी परत जॉईन झालोय. किती वाजले? 2:30 झालेत. ठीक आहे, आपण 2:45 पर्यंत कंटिन्यू करू. सगळ्यांनी मला याच्यामध्ये आपले रोल नंबर टेक्स्ट करा अटेंडन्स काउंट करण्यासाठी. ठीक आहे. हॅलो. ओके. हां. इलेक्ट्रिसिटीचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे खूप असे होते. मोबाईलवर कनेक्ट करणं ते होत नाहीये व्यवस्थित लेक्चर कंडक्ट. आता स्क्रीन विजिबल आहे. हां हां. Different types of presses are used for forging operation. In that mechanical presses and hydraulic presses. दोन टाईपच्या प्रेसेस यूज करतात फोर्जिंग ऑपरेशन कम्प्लीट करण्यासाठी. त्याच्यामध्ये मेकॅनिकल प्रेस आहेत आणि हायड्रॉलिक प्रेस आहेत. In mechanical press, in mechanical presses, the rotating motion of motor drive is converted into the translatory motion of the ram. They, they operate by means of the eccentric cranks or knuckle joint. Mechanical presses typically achieve very high force at the bottom of the forging stroke.
मेकॅनिकल प्रोसेस जे आहे ते आपण इसेंट्रिक किंवा क्रँक, पिस्टन आणि नकल जॉईंट यूज केले जाते. त्याच्यामध्ये आपण हाय फोर्स क्रिएट करू शकतो आणि त्याचा इम्पॅक्ट फोर्स आपण डायवरती देऊन आपल्याला जे आउटपुट आहे ते घेऊ शकतो. त्याच्यानुसार आपण हायड्रॉलिक प्रेसेस पण आहेत. हायड्रॉलिक प्रेसेस आर बेसिकली वर्क ऑन दी hydraulic force means liquid. They are used liquid as a oil or water. Screw presses applying force, a screw mechanism that drives the vertical ram. Both screw drive and hydraulic drive operate by the relatively low ram speed. हायड्रॉलिक प्रेस एक एक्झाम्पल आहे. हायड्रॉलिक जॅक जे फोर व्हीलर चे जॅक आहेत, गाडी पंक्चर झाल्यानंतर गाडी लिफ्ट करण्यासाठी यूज केले जातात. त्याचं एक्झाम्पल आहे हायड्रॉलिक प्रेसचं. when you applying force on this handle, the ram is get upward movement and car is lifted. त्याच्यानंतर फोर्जिंग डाय, हॅमर्स, प्रेसेस अँड फोर्जिंग डायज हे टूल्स आहेत फोर्जिंग ऑपरेशन कम्प्लीट करण्यासाठी यूज केलेले, म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट किंवा मशीन्स. Different machines and instruments are used for complete the forging operations. First one is the hammers, second one is the presses, and third one is the dies. तर फोर्जिंग डायज मध्ये बघा डिटेल्स मध्ये दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये ब्ल्यू कलरचा जे आहे तो तुमचा आपला फायनल ऑब्जेक्ट आहे. ठीक आहे. देन लोअर डाय, अप्पर डाय आहे. त्याच्यामध्ये लँड, वेब, रिब, फ्लॅश, गटर, फिलेट, कॉर्नर, इनसाइड ड्राफ्ट अँगल अँड आउटसाइड ड्राफ्ट अँगल. हे इनसाइड ड्राफ्ट अँगल आणि आउटसाइड ड्राफ्ट अँगल का देण्यात येतात ते सांगतो तुम्हाला पहिल्यांदा. वेन युअर ऑब्जेक्ट इज कम्प्लिटेड इन बिटवीन टू डायज, दे गेट रिमूव्ह इन डायज. At that time of removing, they get cracked or bent for removing this process. That's why they apply inside or outside draft angle. हे डाय मधून आपला ऑब्जेक्ट कम्प्लीट झाल्यानंतर तो डाय मधून रिमूव्ह करताना त्याचे कॉर्नर, एज किंवा सरफेस हे कट, बेंट आणि सरफेस फिनिश खराब होऊ नये यासाठी आपल्याला इनसाइड आणि आउटसाइड ड्राफ्ट अँगल देण्यात येतो. जे पार्टिंग लाईन, ड्राफ्ट अँगल, वेव्ह, फिलेटचे डिटेल्स दिलेले आहेत. त्याच्यानंतर आहे दुसरे फोर्जिंग ऑपरेशन आहे, त्याच्यामध्ये अपसेट फोर्जिंग. आफ्टर completion of this lecture, today I am share these PPTs in our group. So all of you are take assign one notebook for this subject and start to end write down this all PPT with neat diagram. Okay. In upset forging, see the diagram of this process of this upset forging. फर्स्ट डायग्राम शो द फीडिंग ऑफ वर्कपीस. पहिल्या डायग्राम मध्ये आपण वर्कपीस फीड करतो. त्याच्यामध्ये दोन डाई आहेत, स्टॉपर आहे आणि पंच आहे. सेकंड डायग्राम डिस्प्ले द ग्रिपिंग ऑफ द वर्कपीस अँड रिट्रॅक्टिंग ऑफ स्टॉप. सेकंड डाय मध्ये व्हेन अप्लाइंग फोर्स इन टू डायज, द वर्कपीस इज compressed between two dies and stopper is used to stop this raw material. सेकंड डायग्राम मध्ये. थर्ड डायग्राम मध्ये फॉरवर्ड मुवमेंट ऑफ पंच अँड अपसेटिंग. तिसरी डायग्राम डिस्प्ले करते पंच वरती फोर्स अप्लाय केल्यानंतर पंच हा फॉरवर्ड मुवमेंट करतो आणि त्या रॉ मटेरियलला कॉम्प्रेस करतो. आणि फायनल ऑपरेशन आहे फोर्जिंग ऑपरेशन कम्प्लीट, जेव्हा आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ युअर अप्लाइंग फोर्स द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इन टू फायनल आउटपुट. ठीक आहे. हे डायग्राम मध्ये डिस्प्ले केले आहेत फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. पहिल्या डायग्राम मध्ये रॉ मटेरियल आपल्या दोन्ही डायच्या मध्ये फिट करतो. त्याच्यानंतर सेकंड डायग्राम मध्ये दोन्ही डायवरती आपण एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केल्यानंतर त्या दोन्ही डाईज कॉम्प्रेस होतात. थर्ड डायग्राम मध्ये आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स ऑन पंचवरती तुम्ही फोर्स अप्लाय करता तेव्हा तो पंच दोन्ही डायच्या मध्ये फिट होतो आणि रॉ मटेरियलला कन्वर्ट करतो. त्याच्या हेडमध्ये कन्वर्ट केलं. ह्याचे एक्झाम्पल आहे बोल्ट. नट अँड बोल्टसाठी हे यूज केलं जातं. फोर्जिंग ऑपरेशन इज कम्प्लीट इन लास्ट डायग्राम. बघा, अपसेट फोर्जिंग इज वाइडली यूज्ड इन द फास्टनर इंडस्ट्रीज. तर व्हॉट इज मीन बाय फास्टनर इंडस्ट्रीज, कोणी सांगेल का? एनीबडी टेल मी फास्टनर इंडस्ट्रीज म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय फास्टनर्स?
कोणी सांगू शकेल का? राहुल, सौरभ, गौरव? माझा आवाज येतोय? हॅलो? हॅलो? आवाज येतोय ना? So, anybody please tell me what is mean by fasteners? Huh? Ha, खिळे. Fastener industries to form heads or nails, bolts and similar products. तर फास्टनर्स इंडस्ट्री म्हणजे काय माहिती आहे का? जिथे कंपोनंट असेंबल केले जातात. असेंबल मीन्स असेंबली मीन्स दे आर गेट कम्प्लीट कॉम्पॅक्ट or attach two or more elements or component with together to form a final output or final object. फॉर एक्झाम्पल सायकल बायसिकल मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री आहे. बायसिकल बायसिकल मॅन्युफॅक्चरची इंडस्ट्री आहे त्याच्यामध्ये. आता फास्टनर इंडस्ट्री त्याला काय म्हणतात बघा. बायसिकलचे रॉ मटेरियल मीन्स फ्रंट व्हील, बॅक व्हील, चेन, चासीस, हँडल, रिअर शीट, ब्रॅकेट, पॅनेल, हे सगळे हे डिफरंट इंडस्ट्रीमध्ये मॅन्युफॅक्चर येतात. ते एका इंडस्ट्रीमध्ये एकत्र येतात आणि ते सगळे फ्रेमवरती अटॅच केले जातात. त्याला फास्टनिंग इंडस्ट्री म्हणतात. फास्टनर्स इंडस्ट्रीमध्ये आपल्याला नट, बोल्ट्स, रिवेट्स अँड वेल्डेड जॉईंट्स म्हणतात त्याला. फास्टनर्स इंडस्ट्री मीन्स ज्या इंडस्ट्रीमध्ये नट बोल्ट्स फिटिंग होतात, रिवेट्स, आपल्या मराठी भाषेत त्याला रिबीट म्हणतो आपण, रिवेट्स यूज केले जातात, वेल्डेड जॉईंट यूज केले जातात, बोल्टेड जॉईंट, वेल्डेड जॉईंट, रिवेटेड जॉईंट्स ज्या इंडस्ट्रीमध्ये यूज केले जातात किंवा ज्या इंडस्ट्री या तिन्ही जॉईंटवरती बेस आहे, दिस इंडस्ट्री कॉल्ड एज फास्टनर्स इंडस्ट्रीज. ठीक आहे. आता त्याच्यानंतर हेडिंग. आता हे नट अँड बोल्टला हेडिंग कसं केलं जातं बघा. हे अं, ही जी प्रोसेस आहे, अपसेट फोर्जिंग. हे अपसेट फोर्जिंग इन वाईडली यूज इन फास्टनर इंडस्ट्री फ्रॉम हेड्स ऑफ द नेल्स. आता जे नट आणि बोल्ट असतात त्याच्यामध्ये हेड्स असतात जे हेक्झागोनल असतात, स्क्वेअर शेप्ड असतात किंवा सर्क्युलर शेप्ड असतात. हेड मॅन्युफॅक्चरिंग हे अपसेट फोर्जिंग केले जातात. तर हेडिंग मॅन्युफॅक्चरिंग विथ द हेल्प ऑफ अपसेट फोर्जिंग बघा. डायग्राम डिस्प्ले करतात बघा. डिफरंट शेपचे हेड आपण मॅन्युफॅक्चर करतो. हे पहिली डायग्राम बघा. हेडिंग अ डाय युजिंग ओपन डाय फोर्जिंग. ठीक आहे. दोन्ही डायच्या मध्ये आपला रॉ मटेरियल आहे तो फिक्स केलेला आहे. वायर स्टॉक आहे म्हणजे बार स्टॉक आहे तो तो फिक्स केलेला आहे. आणि पंच थ्रू त्याच्यावरती फोर्स अप्लाय केल्यानंतर ते रॉ मटेरियल गेट कन्व्हर्टेड ऑर डिसअपियर्ड इन बिटवीन पंच अँड डाय हॉरिझॉन्टली. फोर्स अप्लाय केल्यानंतर ते रॉ मटेरियल त्या डाय आणि पंचामध्ये स्प्रेड होते. तो झाला आपला हेड तयार झाला. फ्लॅट हेड. सेकंड डायग्राम आहे राऊंड हेड फॉर्म्ड बाय पंच ओनली. आता पंच जे आपलं डिझाईन आहे, पंच डिझाईन इज डिझाईन सेम ॲज द हेड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. हेडचं ज्याप्रमाणे आपल्याला डिझाईन करायचं आहे राऊंडेड, तसं डिझाईन पहिल्यांदा आपल्याला पंचमध्ये करून घ्यायचं. रॉ मटेरियल हे दोन्ही डायच्या मध्ये फिक्स करायचा आणि फोर्स अप्लाय करायचा रॉ मटेरियल वरती. आपला सर्क्युलर हेड किंवा राऊंड हेड इज मॅन्युफॅक्चर्ड और कम्प्लिटेड बिटवीन टू डायज. थर्ड डायग्राम इज हेड फॉर्म्ड इनसाइड ओनली डाय. तर दोन्ही डायच्या मध्ये आपण हेड फॉर्म करतोय विथ द हेल्प ऑफ पंच. तर डाय डिझाईन करताना इनसाइड साठी त्याला गॅप मेंटेन करायचा. ज्या साईजचा आपल्याला ट्रॅपिझॉइडल, स्क्वेअर किंवा हेक्झागोनल शेप आपल्याला डिझाईन करायचा असेल हेडचा, तर तो आपण डायमध्ये डिझाईन करून घेणार पहिल्यांदा. आणि रॉ मटेरियल प्लेस केल्यानंतर when applying the force on punch, your head is formed in between dies and punch. Okay. Longer bar stock means wire piece is fed into the machines by horizontal sides
The end of stock is offset forged and the piece is cut to appropriate length to make the desired product. The maximum length that can be offset in a single blow is three times the diameter of the initial stock. हं. जे हेडचं डायमीटर असणार आहे ते आपल्या बार स्टॉकच्या म्हणजे बेसिक जे रॉ मटेरियल आहे किंवा इनपुट मटेरियल आहे त्याच्यात तीन टाईप असणार आहे ते हेडचं मटेरियल असणार आहे हेडचं डायमीटर. नेक्स्ट आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ अपसेट फोर्जिंग नेक्स्ट इज अ स्वॅगिंग प्रोसेस. बघा ह्या प्रोसेसमध्ये आपल्याला रॉ मटेरियलचं डायमीटर हे इन्क्लाइन करायचं असेल, टेपर करायचं असेल किंवा कमी करायचं असेल, तर ते कंप्लीट आपण या स्वॅगिंग प्रोसेसमध्ये करतो. म्हणजे डायग्राममध्ये डिस्प्ले केल्याप्रमाणे रॉ मटेरियल आपला दोन्ही डायच्यामध्ये फिट करायचा आणि आपल्याला ते डाय रोटेट करायचे. फॉर एक्झाम्पल पाईप फिटिंगच्या वेळेला जेव्हा स्टीलच्या पाईप फिटिंग करतात प्लंबिंग प्लंबिंग ऑपरेशनमध्ये you have to apply force on this external surface of this pipe and get notches or notches अजून त्याला काय म्हणतात रिब्स or threads त्या अल्युमिनियमच्या पाईपवरती आपण ती अल्युमिनियमची पाईप दोन्ही डायच्या मध्ये पकडतो आणि ती डाय आपण सर्क्युलेट करतो त्या पाईपच्या भोवती आणि इम्प्रेशन मीन्स थ्रेड आपल्याला अवेलेबल होतात त्या पाईपवरती. दिस इज कॉल्ड एज स्वॅगिंग ऑपरेशन. डायग्राममध्ये पण डिस्प्ले का स्वॅगिंगने आपण डायमीटर रिडक्शन करू शकतो सॉलिड वर्कमध्ये किंवा ट्यूब टेपर होऊ शकते आणि ग्रू स्वॅगिंग टू फॉर्म अ ग्रू ऑन द ट्यूब. बघा स्वॅगिंग इज used to reduce the diameter of tube or rod at the end of the workpiece to create a tapered section. In general, this process is conducted by means of rotating dies that hammer a workpiece is radial direction inward to taper at as the piece is fed into the die. A mandrel is required to control the shape and size of the internal diameter of tubular part during swagging. आता मॅन्ड्रिल हे काय यूज करतात जेव्हा तुम्हाला हॉलो ट्यूब मॅन्युफॅक्चर करायचं असेल तेव्हा आपण मॅन्ड्रिल यूज करतो. मॅन्ड्रिल when you when use mandrel to maintain the inner and outer diameter gap between inner and outer diameter means thickness of this tube. Next one is a roll forging. रोल फोर्जिंग मध्ये डायग्राम शो सम डायग्राम मध्ये बघा इन दिस डायग्राम two rolls are used. They are rotate in opposite direction. दोन रोल्स आहेत त्या रोलमध्ये आपला वर्कपीस माउंट केलेला आहे आणि ते रोल अपोजिट डायरेक्शनला रोटेट होतात आणि आपला फायनल आउटपुट हा साईडची डायग्राम आहे ते फ्रंट व्ह्यू दिलेला आहे आणि सर्क्युलर डायग्राम आहे तो साइड व्ह्यू आहे साइड व्ह्यू अँड एंड व्ह्यू मीन्स फ्रंट व्ह्यू दिलेला आहे आफ्टर रोलिंग ऑपरेशन युअर आउटपुट इज डिस्प्ले लाईक दॅट मीन्स स्क्वेअर शेप और सर्क्युलर शेप इन इट इज अ फॉर्मिंग प्रोसेस. आता रोलिंग म्हणजे काय पहिल्यांदा आपण बघूया डायग्राम मध्ये आपण बघितलेच आहे ते डिस्क्रिप्शन थोडं डिटेलमध्ये. इट इज अ फॉर्मिंग प्रोसेस used to reduce the cross section of cylindrical or rectangular rod by passing it through a set of opposing rolls that have matching groove with respect to the desired shape of the final part. It combines both rolling and forging but classified as forging operation. Depending on the account of deformation, the rolls rotate partially. Roll forged parts are generally stronger and possess desired grain structure compared to matching that might be used to produce the same part. डायग्राम मध्ये डिस्प्ले केलेला आहे रोलिंग प्रोसेस.